에베소서 6장 18절에서부터 20절까지 말씀입니다. 에베소서 6장 18절에서부터 20절까지 말씀. 하나님의 말씀을 받들어 봉독할 때에 살아계신 하나님의 음성을 들으시기 바랍니다. 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라. 또 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사 나로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 할 것이니, 이 일을 위하여 내가 쇠사슬에 매인 사신이 된 것은 나로 이 일에 당연히 할 말을 담대히 하게 하려 하심이라. 아멘. 사도 바울은 에베소서 6장에서 보이는 것과 보이지 않는 세계에 대한 이야기를 하였습니다. 우리가 일반적으로 싸우는 그 싸움은 혈과 육, 다시 말해서 혈과 육을 가진 사람들과의 싸움이 아니고 눈에 보이지 않는 악한 마귀와의 싸움이다라고 선언하였습니다. 오늘날 우리가 매일매일 살면서 눈에 보이는 것만이 다가 아니다라고 하는 사실입니다. 수업 시간에 어느 선생님이 크리스마스에 대한 이미지를 그리라고 했습니다. 8살짜리 아이가 크리스마스에 대해서 기억하는 것이 얼마 전에 어느 곳에 가서 봤던 십자가에 달린 예수님을 그렸습니다. 그랬더니 선생님은 그 아이의 학부모를 불러서 그 아이의 정신 상태가 이상하다고 정신과 감정을 받도록 하였습니다. 그것을 학부모가 항의하자 교장 선생님은 그것은 우리 학교의 정책이다라고 말을 하였습니다. 어느 학교의 자율학습 시간에 선생님이 책을 보고 싶은 사람들은 책을 보고 운동을 하고 싶은 사람은 운동을 하라고 해서 어느 여학생이 자율학습 시간에 성경책을 읽기로 결심하였습니다. 그리고 책을 꺼내서 성경책을 읽었습니다. 그러자 선생님은 성경책은 읽을 수 없는 책이라고 했습니다. 어느 나라의 이야기일까요? 북한 이야기일까요? 아니면 영국의 이야기일까요? 미국에서 일어난 이야기입니다. 하도 어이가 없으니까 미국 뉴스에 나온 사건입니다. 안 믿기신다고요? 한번 볼까요? In that shrine, they have a crucifixion statue. So this is what the 8-year-old drew. Perfectly appropriate. It's a stick figure of Jesus hanging on a cross. Maybe more appropriate for Easter, but it still works. Christmas is, after all, that guy's birthday. The crucifix happened to be fresh in the mind of this 8-year-old boy. Now, imagine this 8-year-old boy. He must have been so excited to see how his teachers would react. You know, like Ralphie in the movie A Christmas Story, eager to win his teacher's approval of the Red Ryder story he had just concocted. And just like when Ralphie's teacher responded with, "You'll shoot your eyes out," this boy was completely devastated. Instead of saying, "Oh my gosh, what's that? It's a crucifix of Jesus. We went as a family." No. Instead of the teacher doing that, instead of giving the kid even praise, the teacher immediately sent this 8-year-old home and then ordered that he undergo a psychiatric evaluation. For that. A psychiatric evaluation. You might say, come on, where's the common sense here? Where's the system? The principal of the school says school safety protocols were in place and they were followed. They had the safety net in place. People looked at that and said, "Oh yeah, he may be dangerous." They thought the picture of Jesus fit in the risk category. Next, let's go to New Jersey. Third grader getting ready for quiet time in school. During this time, the kids can read a book, sleep, rest, whatever you want. Little girl, her name is Mariah. She decides she's going to read her Bible. Technically, still a book.
The teacher walks over to Mariah and tells her that the Bible is not appropriate reading material and she has to put her Bible away. Mariah, a little upset and confused. It's a book. I can read a book. There must be something wrong with this book. Do you see what's happening? 92% believe in God. 64% celebrate Christmas as the birth of Jesus, but God is inappropriate. His words are inappropriate. Where your parents may have taken you is so risky, you may need a psychological exam. 정말로 놀라운 것은 무엇인 줄 아십니까? 이런 너무나도 놀라운 이야기를 보고도 듣고도 아무렇지도 않은 우리들이 더 문제다라는 것입니다. 문제가 더 이상 문제가 되지 않는 것은 참으로 슬픈 이야기입니다. 소돔과 고모라라고 하는 성이 있었습니다. 이 성은 얼마나 문제가 많았는지 모릅니다. 음란할 대로 음란해서 하나님이 도저히 그대로 두어서는 안 되겠다라고 하셔서 불로 심판했다라고 나와 있습니다. 그 성에는 믿음의 조상 아브라함의 조카 롯이 살고 있었습니다. 아브라함이 하나님의 뜻을 알자 하나님께 기도하기 시작했습니다. 조카를 살리고 싶었던 것입니다. 하나님, 그 성에 의로운 사람이 50명 있어도 심판하시겠습니까? 하나님은 의로운 사람이 있으면 심판하지 않겠다라고 하셨습니다. 그렇게 말한 숫자는 50명에서 10명까지 줄어들었습니다. 그런데 그 성에는 의로운 사람 10명이 없었습니다. 그래서 멸망당했습니다. 처음에는 그러지 않았을 것입니다. 처음에는 살인사건이 일어났을 때 소돔과 고모라가 발칵 뒤집혔을 것입니다. 그러나 하도 사람이 죽어나가는 일이 많아지자 그들은 더 이상 놀라지 않았고 기도하지 않게 되었습니다. 동성애가 창궐할 때 사람들은 처음에는 놀랬을 것입니다. 아마 사람들은 이렇게 말했을 것입니다. 동성결혼이 웬 말이냐? 며느리가 남자라니? 그거 안 웃으시잖아요. 며느리가 남자라니. 그러나 시간이 지나자 그것은 자연스러운 것이 되어버리고 말았습니다. 더 이상 그런 것을 위해서 기도하는 사람들이 없어지기 시작하였습니다. 정말로 무서운 것이 바로 이것입니다. 더 이상 그런 이야기를 보면서 기도하는 사람들이 사라지는 것입니다. 이것이 정말로 무서운 이야기입니다. 기도 제목이 더 이상 기도 제목처럼 느껴지지 않는 것입니다. 에베소 교회가 문제가 많았기에 교회론이 나왔다라고 말씀을 드렸습니다. 그 문제 많은 교회에 편지를 보낸 사도 바울의 마지막 부탁은 기도해 달라라는 것이었습니다. 그 문제 많은 교회가, 그 문제 많은 에베소 사회를 변화시킬 수 있는 것은 에베소 교인들이 남편이 아내를, 아내가 남편을, 종이 상전을, 상전이 종을 정말로 예수 그리스도의 사랑으로 섬기는 것과 더불어서 기도하는 것이 답이다라고 부탁한 것입니다. 6장 18절에 보면 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라. 모든 기도와 간구라고 했습니다. 모든 기도를 한번 생각해 보십시오. 기도에는 종류가 사실 없습니다. 물론 있지요. 통성기도도 있고 침묵기도도 있고 대중기도, 상기도, 철야기도, 식사기도 등 많은 기도가 있습니다. 그러나 모든 기도와 간구는 기도의 종류를 말하는 것이 아닙니다. 우리가 어떤 형편에서든지 기도하는 것을 의미하는 것입니다. 어떤 형편이라고 하는 것은 감사할 조건이 있을 땐 감사기도, 속상할 때는 속상한 기도, 건강할 때는 건강해서 기도, 건강치 않아서 아플 때는 아파서 기도하는 것을 말하는 것입니다. 그런 여러 가지 상황을 만날 때 하는 기도와 간구는 어떻게 해야 되는 것일까요? 모든 기도와 간구라고 하는 그것은 그냥 나오는 대로 막 하는 것을 얘기하는 것입니다. 제일 좋은 기도는 무엇입니까?
막 하는 기도가 제일 좋은 기도입니다. 막 하는 기도. 물론 대중 기도를 막 할 수는 없지만 개인 기도는 막 하는 기도가 제일 좋은 기도입니다. 속상하면 속상한 대로, 행복하면 행복한 대로 기도하는 것입니다. 저는 기도를 못합니다라고 말씀하시는 분이 있습니다. 그것은 기도는 누구누구처럼 멋지게 해야 된다라고 생각하기 때문에 그렇습니다. 그것이 아닙니다. 기도는 그냥 나오는 대로 막 하는 게 기도입니다. 엄밀한 의미에서 기도를 못하는 것이 아니고 안 하는 것입니다. 막 하는 기도를 못할 사람이 어디 있습니까, 세상에? 기도를 잘한다 못한다 그 말 의미가 없습니다. 세상에는 기도를 하는 사람과 안 하는 사람만이 있다라는 것입니다. 기도한다라고 하는 것은 내가 사람이다라고 하는 것이고 내가 한계가 있다라고 하는 것을 의미하는 것입니다. 자신이 다 할 수 있다라고 생각하는 사람이 뭐하라 기도하겠습니까? 한계를 경험하기 때문에, 내 힘으로는 도저히 할 수 없다라고 인정하기 때문에, 나는 형편없는 사람인 것을 알기 때문에 우리는 기도할 수밖에 없습니다. 이 한계를 인정한다라고 하는 것이 성령 안에서 기도한다라고 표현되어져 있습니다. 우리의 아버지 되시는 하나님 아버지께 기도한다라는 것입니다. 피조물인 우리가 우리를 만드신 하나님께 기도한다라는 것입니다. 윌리엄 바클레이가 기도에 대해서 이렇게 멋진 말을 하였습니다. 기도는 우리의 상황을 바꾸는 것이 아니고 우리를 바꾸신다. 기도는 하나님이 우리를 위해서 무엇을 해주시는 것이 아니고 우리가 그 일을 할 수 있도록 도와주신다. 사도 바울은 에베소 교인들에게 다른 사람과 사도 바울 자신을 위해서 기도해 달라고 부탁합니다. 위대한 사도 바울이 부탁하고 있는 것입니다. 내 자신이 하나님께 기도하는 것도 필요하지만 누군가 나를 위해서 기도해 주는 분이 계신다고 한다면 그것처럼 좋은 것 없을 것입니다. 만약에 기도하는 부모님이 살아계신다고 한다면 그것처럼 좋은 것이 없는 이유는 세상에 부모님처럼 그 자녀를 위해서 간절하게 기도할 분이 세상에 어디 있겠습니까? 그렇다라고 할 때 부모님이 계신데, 할아버지 할머니가 계신데 그 부모님과 그 할아버지 할머니가 그 자녀를 위해서, 손주를 위해서 기도하지 않는다고 한다면 이것처럼 세상에 또한 불행한 일이 어디 있습니까? 그것은 그 아이들을 위해서 제일 열심히 기도할 수 있는 분이 안 한다라고 하는 것을 의미하는 것입니다. 1989년 10월 9일은 수십 년 갈라져 있던 서독과 동독의 베를린 장벽이 자연스럽게 무너진 날입니다. 그 베를린 장벽이 무너진 역사적인 날을 이야기할 때 빼놓을 수 없는 한 교회가 있는데 그것은 동독에 있었던 니콜라스라고 하는 교회입니다. 1982년 월요일부터 국가적인 문제가 발생할 때마다 교회에서는 20여 명의 사람들이 모여서 통일을 위해서, 국가를 위해서 기도하기 시작했습니다. 이 기도에는 눈이 펑펑 내릴 때에도, 폭우가 쏟아질 때에도 끊어지지 않았습니다. 날씨가 안 좋을 때는 어쩔 때는 몇 명이서, 어쩔 때는 수십 명이 모여서 기도하였습니다. 국가에 중요한 문제가 발생하고 유럽에 중요한 문제가 발생할 때는 더 많은 사람들이 모여서 기도하였습니다. 그리고 그 기도 모임은 조금씩 커지기 시작하였습니다. 몇 년이 지나자 수십 명이 모이는 기도 모임은 수백 명이 되었습니다. 소련이 무너진 후 제일 많은 타격을 받은 동유럽 국가들 중에 동독은 살림이 점점 더 어려워질 수밖에 없었습니다. 사람들은 어려워지자 점점 더 니콜라스 교회에 모이기 시작했습니다. 1000명을 수용하는 교회에 더 이상 안에서 기도할 수 없을 정도로 사람들이 모이기 시작했습니다. 1000여 명이 5000여 명이 되었습니다. 그리고 얼마 지나지 않아서 5000여 명이 1만 명이 되었습니다. 그리고 1만 명은 2만 명, 3만 명, 5만 명이 되었습니다. 그리고 1989년 10월 9일 날 12만 명이 모여서 기도한 다음에 베를린 장벽을 향하여 행진하기 시작했습니다.
그분들은 무작정 베를린 장벽을 향하여 나아갔습니다. 경찰관들도 군인들도 그들을 막지 못했습니다. 그리고 그들은 베를린 장벽에 이르자 자신들의 손으로 베를린 장벽을 무너뜨리기 시작했습니다. 서로 사상이 다른, 같이 도저히 공존할 수 없는 자본주의 국가와 공산주의 국가의 결합은 총으로 이루어진 것도 아니고 정치에 의해서 이루어진 것이 아니었습니다. 동독의 니콜라스 교회라고 하는 아주 작은 교회의 중보 기도에서 시작되었습니다. 어제는 남북한 분단 그리고 광복 70주년을 맞이하는 날이었습니다. 어떻게 남과 북이 통일이 될 수 있을까요? 우리의 어르신들이 70년 동안을 기도하셨는데, 북한산에 있는 봉 중에 하나가 통일봉인데 통일봉에서 70년을 기도했는데, 저 용문산 구국재단에서 70년을 기도했는데, 실향민들이 가슴속에 처자식을 두고 오고 부모를 두고 오고 형제를 두고 오고 혼자 내려온 것에 대한 가슴 아픔과 그 고통을 하나님께 토해낸 기간이 70년이 되었는데, 하나님은 언제쯤 대한민국의 통일을 주시려는지, 이게 과연 정치로 가능하겠습니까? 지금 한국의 광장들마다 월요일에 기도하는 사람들이 있습니다. 한 주도 빠짐없이 기도하고 있습니다. 그것이 대한민국 통일의 키라고 믿기 때문에 그렇습니다. 아까 본 영상은 기독교에서 편집해서 만든 것이 아닙니다. 그 유명한 팍스 뉴스에 나온 이야기입니다. 저런 것을 보면서 이 나라를 위해서 기도해야 되는 이유는 우리가 살고 있기 때문이 아니고요, 우리의 자녀들이, 우리의 손주들이 우리가 하나님 나라에 가도 이 땅에 살아갈 것이기 때문입니다. 기도에는 능력이 있습니다. 사도 바울이 기도를 부탁한 에베소 교인들, 그 에베소서를 보십시오. 그들 믿음 별로 없었습니다. 늘 싸우고 그랬던 교회였습니다. 그런 교회임에도 불구하고 사도 바울은 그분들에게 기도를 부탁하고 있습니다. 그들을 믿어서가 아닙니다. 그분들이 하는 기도의 능력을 믿었기 때문에 그렇습니다. 이 중에 혹시 나 같은 사람의 기도를 하나님이 들으시겠습니까? 라고 생각하시는 분 계십니까? 그러나 하나님은 나 같은 사람의 기도, 과연 나 같은 사람의 기도로 응답하실까 하는 그 기도를 하나님은 들으십니다. 예수님이 성전에 계실 때 세상적으로 유명하고 세상적으로 법도 잘 지키고 세상적으로 출세한 사람들의 기도가 있었습니다. 큰 소리로 미사 여구를 쓰면서 자신들이 했던 것들을 자랑하면서 했던 그분들의 기도를 예수님은 너희들은 기도할 때나 멋있는 삶이지 네 안들은 정말로 별 볼 일 없다라고 이야기했습니다. 반대로 세상적으로 보면 형편없었던 사람들, 그 사람들이 도저히 사람들 앞에서 기도도 하지 못하고 기둥 뒤에 숨어서 읊조리며 기도할 때에 예수님이 그 죄인들의 말도 안 되는 기도를 듣고 계셨다라는 것입니다. 예수님이 십자가를 지실 때 수많은 여인들이 울고 있었습니다. 그때 예수님이 그 여인들에게 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 돌이켜 그들을 향하여 가라사대 예루살렘의 딸들아, 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위하여 울라. 미국은 우리의 자녀들이 살아갈 나라입니다. 우리의 손주들이 살아갈 나라입니다. 사도 바울은 기도를 부탁하면서 참 묘한 기도 부탁을 하고 있습니다. 또 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사 나로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 할 것이니 이 일을 위하여 내가 쇠사슬에 매인 사신이 된 것은 나로 이 일에 당연히 할 말을 담대히 하게 하려 하심이라. 감옥에 갇힌 사도 바울에게 제일 좋은 것이 있다고 한다면 감옥에서 나오는 것이지요. 쇠사슬에서 풀려나는 것이죠. 세상에 자유처럼 좋은 것이 어디 있습니까? 그러나 사도 바울의 기도 부탁은 자유가 아니었습니다. 복음을 잘 전할 수 있도록, 담대하게 전할 수 있도록 부탁을 하였습니다.
사도 바울은 말 그대로 사도였습니다. 하나님의 말씀을 전하는 사람이었습니다. 그것을 위해서 그는 살아야 되는 사람이었습니다. 그것을 사도 바울이 모를 리가 없었습니다. 누구보다도 자신의 사명을 잘 아는 사람이었습니다. 그런 그가 자신이 그 일을 잘 감당하게 해달라고 기도를 부탁한다라는 것이었습니다. 그것도 본인이 복음을 좀 담대하게 전할 수 있도록 해달라고 2번이나 부탁을 하였습니다. 사도 바울 같은 분이 감옥에 있으면 복음 안 전했겠습니까? 천하의 사도 바울이 어디를 가면 담대하게 전하지 않았겠습니까? 그러나 그것은 우리가 우리 자신을 볼 때 우리가 그렇게 생각하는 것은 착각이다라는 것입니다. 감옥에 갇혀 있으면서 자신이 힘으로 할 수 있는 것이 없다라고 느껴질 때 사람들은 약해지기 시작합니다. 나이가 들어가시면요, 그 자식을 혼내고 어떤 기준을 세우셨던 그 어른들이, 그 아버지가 어머니가 약해지는 것을 우리는 경험하게 됩니다. 돈 좀 있을 때는 큰 소리 치는데 남자들은요, 돈이 없고 여자분들도 마찬가지죠. 돈이 없어지면 금방 위축되는 것을 발견하게 됩니다. 선교사들도 목사들도 신앙이 좋다고 소문난 분들도 어떠한 일들을 경험하면 약해집니다. 어떤 사건을 경험하게 되면, 어떤 이야기를 듣게 되면 우리의 믿음은 어디가 있는지 온데간데 사라질 때를 우리는 너무나도 종종 경험하게 됩니다. 이 세상에 기도 필요 없는 사람은 아무도 없습니다. 성경 말씀이 우리에게 참 위로가 되는 것이 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 하나님과 대면하여 이야기한 사람이 성경에 딱 한 사람 나옵니다. 그 사람의 이름은 모세입니다. 신명기 34장에 모세를 이렇게 묘사하고 있습니다. 그 후에 이스라엘의 모세와 같은 선지자가 일어나지 못하였나니 모세는 하나님께서 대면하여 아시던 자요, 여호와께서 그를 애굽 땅에 보내사 바로와 그의 모든 신하와 그의 온 땅의 모든 이적과 기사와 모든 큰 권능과 위엄을 행하게 하심에 온 이스라엘의 목전에서 그것을 행한 자였더라. 모세는 홍해를 가르고 반석에서 물 나오게 하고 엄청난 일들을 감당하였습니다. 그런 모세가 르비딤이라고 하는 곳에서 아말렉 족속과 전쟁을 하게 됩니다. 하나님이 그때 뭐라고 말씀하셨냐면 모세의 손이 올라가기만 하면 이 전쟁은 무조건 이긴다라고 이야기했습니다. 그 싸움은 모세가 손만 들면 이기는 싸움입니다. 모세는 그런 능력을 가진 사람이었습니다. 하나님이 같이 하는 사람이었습니다. 그런데 문제는 모세가 나이가 들었다라는 것입니다. 시간이 지나자 나이가 든 모세의 손이 내려왔다라는 것입니다. 그때 그 옆에 모세와는 비교도 안 되는 2분, 아론과 훌이라고 하는 나이 드신 어른들이 모세 옆에 섰습니다. 나이가 많기는 아론은 모세보다 더 형이었습니다. 이분들은 모세처럼 기적을 일으키는 것도 모세처럼 리더십을 가지고 있지도 않았습니다. 이 2분이 한 거라고는 모세의 손이 내려오지 않도록 그 손을 붙잡아 준 것뿐이었습니다. 성경은 이렇게 이야기하고 있습니다. 때에 아말렉이 이르러 이스라엘과 르비딤에 대해서 싸우니라. 모세가 여호수아에게 이르되 우리를 위하여 사람들을 택하여 나가서 아말렉과 싸워라. 내일 내가 하나님의 지팡이를 손에 잡고 산 꼭대기에 서리라. 여호수아가 모세의 말대로 행하여 아말렉과 싸우고 모세와 아론과 훌은 산 꼭대기에 올라가서 모세가 손을 들면 이스라엘이 이기고 손을 내리면 아말렉이 이기더니 모세의 팔이 피곤함에 그들이 돌을 가져다가 모세의 아래에 놓아 그로 그 위에 앉게 하고 아론과 훌이 하나는 이 편에서 하나는 저 편에서 모세의 손을 붙잡아 올렸더니 그 손이 해가 지도록 내려오지 아니한지라. 여호수아가 칼날로 아말렉과 그 백성을 쳐서 파하니라. 뛰어난 모세에게도 같이 있어줄 사람이 필요하였습니다. 모세보다 더 충격적인 분이 한 분 계십니다. 그분은 다름이 아닌 예수님이셨습니다. 예수님은 하나님이신데 무슨 기도가 필요하겠습니까? 누구의 도움도
기도도 필요 없는 분이 바로 예수님입니다. 그러나 예수님은 완전한 하나님이시면서 완전한 사람이었습니다. 예수님이 십자가 지시기 전에 겟세마네 동산에서 기도를 하셨습니다. 그때 제자들을 데리고 같이 겟세마네 동산에 올라가시면서 예수님이 하셨던 말씀이 있습니다. 마가복음 14장에 베드로, 요한, 야고보를 데리고 가시면서 이런 부탁을 하십니다. 내 마음이 심히 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물라 깨어 있으라 하시고, 예수님은 제자들이 같이 기도해 주기를 원하셨습니다. 그런데 제자들은 그 시간에 같이 기도하지 않았습니다. 잠이 들었습니다. 예수님이 오셔서 그들을 보고 이렇게 말씀하셨습니다. 제자들이 자는 것을 보시고 베드로에게 말씀하시되 시몬아 자느냐? 내가 1시간도 깨어 있을 수 없더냐? 시험에 들지 않게 깨어 기도하라. 마음에는 원이로되 육신이 약하도다. 십자가를 지시기 전에 예수님이 제자들에게 부탁했던 그 같이 기도했으면 좋겠다라고 했던 그 시간은 8시간 아니었습니다. 4시간도 아니었습니다. 영어 성경에 보면 1시간도 정확히 1hour라고 정확히 표현하고 있습니다. 예수님이 우리에게 많은 시간을 요구하지 않으셨습니다. 1시간. 그런데 제자들은 하나님의 아들이 그렇게 고통하던 그날, 3년 동안 같이 있었던 그 예수가 십자가에 달리는 그 전날 1시간도 같이 기도하지 않았습니다. 침묵이라고 하는 소설을 쓴 일본의 데무노 엔도 구슈샤쿠가 이런 이야기를 하였습니다. 십자가에 달린 예수 그리스도의 가장 큰 고통은 손과 발에 박힌 못이 아니었다. 그에게 가장 고통스러웠던 것은 옆구리를 찌른 창끝도 아니었다. 가시면류관도, 채찍질도, 타는 목마름도 아니었다. 십자가에 달린 예수 그리스도의 가장 큰 고통은 그렇게 사랑했음에도 불구하고 자신을 버리고 도망간 제자들에 대한 배신감이 가장 아팠다. 훗날 우리들의 자녀들이, 우리들이 그 자녀를 위해서, 그 손주들을 위해서 기도하지 않았다면 그것은 배신인 것입니다. 누구는 이렇게 말할지 모릅니다. 우리 자녀는 잘하고 있습니다. 기도 필요하지 않습니다. 여러분 그러지 마세요. 제가 칼럼에 쓴 내용인데요, 2년 전에 그 샌프란시스코에 아시아나가 오다가 이렇게 잘못 조종이 돼서 사람이 죽고 그랬어요. 그 조종하던 그 사람 제 친구예요. 대학교 4년 내내 같이 다녔던 친구였어요. 이제 40대 후반에 조종이라고 하는 것은 익을 대로 익었던 사람이었어요. 내 자녀는 의사입니다. 그럼 더 기도해야죠. 그 아들을 생미는 사람이, 아들이 생명을 살리는 일에 동원되는 사람이라고 한다면 더 기도해야죠. 우리 아들은 식당을 합니다. 더 기도해야죠. 음식 맛 제대로 한번 잘못 나가면 그 식당 그걸로 끝나는 거예요. 내 돈 내고 병원에 가는 사람들, 내 돈 내고 밥 먹는 사람들, 그분들 사정없이 배신합니다. 내 돈 내고 먹는데, 내 돈 내고 병원 갔는데, 의사를 바꾸는데, 식당을 바꾸는데 도대체 뭐가 문제가 되겠습니까? 기도하지 않는 것은 배신입니다. 따라하겠습니다. 배신자가 되지 맙시다. 시작. 제가 이런 거 너무 싫어하는 거 아시죠? 제가 이런 거 잘 못하는데 이건 좀 해야 될 것 같아요. 우리 자녀들을 위해서. 이 나라가 기도하는 사람들이 필요합니다. 이 가나안 교회는 기도하는 사람들이 필요합니다. 아니, 이 세상에 기도가 필요 없는 나라, 교회, 사람은 아무도 없습니다. 기도하는데 하나님이 그 기도를 안 들어주시는 사람의 기도도 없습니다. 이 나라를 위해서, 교회를 위해서, 자녀들을 위해서 주님 앞에 나아가는 우리 모두가 되시기를 축원합니다. 기도하겠습니다.